सत श्री अकाल जी। मैं वरिंदरप्रीत इंडोज टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, सुरक्षित होवोगे। दोस्तों, हर बुधवार की तरह असी अपना प्रोग्राम माइग्रेशन मैटर लैके हाजिर हाँ। तो जिमें कि तुसी जानते ही हो, आप अपने इस प्रोग्राम के विच माइग्रेशन नाल संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो अपने नाल हमेशा एक्सपर्ट जुड़ते हैं। आओ उन्हों का स्वागत करते हैं। साडे नाल जुड़े ने अमन भंगू जी। सत श्री अकाल अमन जी, की हाल चाल ने? जी बहुत वधिया हाल चाल, ठीक ठाक है। तो मेरे वालों भी इंडोज टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। होर सुनाओ जी, नवी ताजी किद्दां चल रहा सारा काम कार, सेहतां? सब वधिया जी। खुश आंगे सारे क्योंकि अज कल तुहानूं पता ही है कि सिडनी हो गया, मैलबर्न हो गया, कैनबरा सारे किते लॉकडाउन लगे हुए हैं। तो असीं खुशकिस्मत हाँ कि सानूं खुली हवा दे विच मतलब आज़ादी हैगी। खैर साह तो भी लैंदे ने लेकिन आज़ादी नाल असीं लैंदे हां। हाँ, वो मास्क दे नाल साह लैना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल। जिद्दां कि हुण आपां नूं पता ही अज दी सब तो जिहड़ी हैगी है ला देण वाली खबर कि मैलबर्न च बड़ा तकड़ा भूचाल भी आया है अज जी। ते उम्मीद करदे हां सारे सुरक्षित होणगे मैलबर्न वाले भी। ते मैनूं लगदा मैलबर्न वालिਆਂ ਨੂੰ कोई शनि की पूजा पाजा कराउणी पैनी है। उन्हां ते कोई ग्रह चल रहा है। एक तो पहलां ही लॉकडाउन चलदा सी, उत्तों ये अपना की कहंदे हुंदे ने जिहड़ा भूचाल वाला खबर सवेरे ही पता लग गई सी। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਲਬਨ ਚ ਭੂਚਾਲ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? देखो, हर बार की तरह मेरा भी सवाल का जो जवाब है इदा ही होंगे कि कोई ना कोई जी ताज़ी खबर हैगी, गर्म गर्म खबर, कोई ना कोई हॉट ऑफ द प्रैस कुछ ना कुछ आउंदा ही रहता माइग्रेशन के। अज कुछ घंटे पहला 2-2.5 घंटे पहला जिहड़े इत्थों के टूरिज्म मिनिस्टर नेगे, हाँ जी, अपने उन्होंने एक नवी कह लो कि खबर आई हैगी जिहड़ी कि बड़ी उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि साडे जिहड़े आस्ट्रेलिया बॉर्डर ने वो असीं कदों खोलने हैगे। कोई उन्होंने इफ या बट कुछ नहीं लिखा कि जे इदा हो गया या वो हो गया। तो उन्होंने कहा कि हुण तुहाडीआं जिहड़ीआं इंतजार दीआं घड़ियां ने वो खत्म होण जा रही ने ते असीं जिहड़े बॉर्डर नेगे वो क्रिसमस तो पहलां तुहानूं खोल देंगे। सारे आस्ट्रेलीਅਨਸ ने जिहड़े वो जा सकते हैं बिना किसी शर्त तो। ओबीयसली एक शर्त जी रखी हुई है, कह लो कि रखनी जा रही हैगी, या जी रखी जाऊगी जा सकती है, नहीं जा सकती नहीं, जी रखी जानी हैगी वो यही है कि पहली तो यह कि तुहाडे कोले वैक्सीनेशन पासपोर्ट होना जरूरी है जी। मतलब कि तुसीं फुली वैक्सीनेटेड होने जरूरी होंगे। उहदे विच भी हले एक कह लो कि जिहड़े आस्ट्रेलीਅਨਸ नेगे इस पक्ष तो खुशकिस्मत ने, लकी ने कि इत्थे फाइजर की जी डोज है वो मोस्टली लग रही है। एस्ट्राजेनेका ओवर 60 ने जिहड़े मतलब उन्होंने जिहड़े सिटीजन ने उन्होंने वास्ते या नॉन सिटीजनस भी ने उन्होंने वास्ते भी ओवर 60 वास्ते एस्ट्राजेनेका ला रहे हैं। लेकिन जिवें इंडिया दे विच कई कोवाशील्ड है या होर है, सो उन्होंने लैके हले भी काफ़ी ज़्यादा इफ एंड बट चल रही है कि वो एक्सैप्टेबल है कि नहीं है। सो वो चीज़ नूं मैं कहना कि हले भी भंबल भूसा उदां दा उदां ही पिया होया। लेकिन आस्ट्रेलीਅਨਸ नूं इस चीज़ की खुल होनी है जिन्होंने वो लवाई हैगी वैक्सीनेशन कि वो जो मर्जी जान तो जो मर्जी आ जान। सो ये जी खबर हैगी ये बिल्कुल ताज़ी हैगी। तो उन्होंने जिहड़े मिनिस्टर ने उन्होंने कन्फर्म किया कि असीं बॉर्डर ने जिहड़े वो दसंबर दे विच खोलने शुरू कर देंगे। पर हर बार की तरह मैं नाल भी स्पष्टीकरण करूँगा कि बॉर्डर ने जिहड़े वो एक दिन नहीं खुल जाने सारे वास्ते। हाँ जी, उस स्टेजिस दे विच होना काम जी। किद्दां होना है कि जिहड़ियां कंट्रीज़ जिद्दां हुण सिंगापुर हो गया या अपने होर जिहड़ियां कंट्रीज़ ने जिथे वैक्सीनेशन लैवल्स हाई ने गे, सेफ ट्रैवल है, पहला उत्थों स्टार्ट होगा, फिर हौली हौली करते कराउंदे बाकी इंडिया का भी नंबर आऊगा, पहला आऊगा बाद च आऊगा, वो बारे हले कोई कन्फर्मेशन नहीं हैगी। रोड मैप तैयार कर रही है सरकार। सो होपफुली बहुत जल्दी अपन वो न्यूज़ भी मिल जानी है, कन्फर्म न्यूज़ मिलूगी कि कदों कदों उन्होंने किनू पहला सदना है, किनू बाद सदना है, कौन जा सकता है, कौन आ सकता है। जिहड़े आस्ट्रेलीਅਨ सिटीजन ने उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, वो जो मर्जी आउण जाण। दसंबर तो बाद क्रिसमस तो पहलां की गल कर रहे हैं मिनिस्टर। सो उम्मीद यही है कि बाकी भी जिहड़े ट्रैवलर्स ने जिहदे विच अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स ने, सो उन्होंने भी हौली हौली बुलाना इन्होंने स्टार्ट कर देना अर्ली नैक्सट ईयर तो जी। तो चलो
ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਐਵੇਂ ਤੀਰ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ 60% ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਜ਼ਸ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਭਗ 60% ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟ ਪਏ ਨੇਗੇ 61.53 ਤੇ 61.22। ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਈਵਨ ਕੈਨਬਰਾ 83% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ 83.56 ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ 63, ਤਸਮਾਨੀਆ 72, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 74। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮਤਲਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 40, 45, 50, 55 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। 80% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 83% ਜਾਂ 70% ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 80% ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਗੇ। ਜੀ, ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30-35-40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਓਨੈਸਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਆ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦਿੰਨੇ ਹੋਗੇ ਪੀਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਨਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲੋ ਰਿਸਕ, ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 602 ਸਬ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਇਆਂਗੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸਿਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਬਾਏ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 3 4 6 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਈਵਨ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਜਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਗਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਏ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 50-50 ਚਾਂਸਸ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਬੈਂਡ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, +2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ 100% ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗੀ। ਜੇ 100% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰ ਜੂਗੀ ਜੇ ਉਹ 100% ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 5%, 10%, 7%। ਸੋ ਚਾਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸਸ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ GT ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ GT ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਿਊਏਬਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਯੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਫੁਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਾਈ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੌਫੁਲ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਲੀਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਵੀਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰਫਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਫਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਔਰਫਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਔਰਫਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ। ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ,
ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਓਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ TR ਪਾਤੀ, ਅੱਗੇ PR ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਰੈਫਰ ਬੈਕ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਈਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠਾ-ਸੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਰ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ 50-50 60-60 100-100 ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕੋਈ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਅਬਾਊਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਵਿੰਗ 90 ਪੁਆਇੰਟਸ ਫॉर 149914 financial institutions branch manager at present offshore. What are the possibilities for migration or study? कुछ financial institution branch manager basically ਜਿਹੜੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਦੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਾਇਓ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੇ ਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 149914 ਇਹ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਡ ਜਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ GT ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇ ਬੀ ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸੀਬਲੀ। ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਵਨੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ Australian government hasn't mentioned about India. There is only few countries going at this stage you can fly. Canada, USA, Singapore. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੌਟ ਆਨ ਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਬੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ। ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ 485 ਵੀਜ਼ਾ। 485 ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 485 ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 5.5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ, ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ JRP ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਨ, 75 points in Queensland, 1 year TR left, what is the best option? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ EOI ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇਗੇ ਜਾਂ PR ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ TR 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਟਕਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੈਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ BSMQ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EOI ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਇਨਸਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।